ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಾಗೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಿಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ನಂತರ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು 3 ಗಂಟೆ ಸತತ ಕುಂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕ 21 ಗಂಟೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ? ಆ 21 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮಲಗಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಈಚೆ, ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು 12 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6, 7, 8, 14 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನೊಬ್ಬ ಯೋಗಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇತ್ತ? ಈಗ ಧ್ಯಾನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ, 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15 ಗಂಟೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀವನದಂತೆ ಇತ್ತ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧನಂತೆ ನಾನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಬದುಕಿದ್ನ ಹಾಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ನಾನಿವತ್ತು ಬುದ್ಧನಂತೆ ಬದುಕದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ, ಧ್ಯಾನದ ಲಾಭ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಒಬ್ಬ ಅಶಾಂತ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ. ನಾವು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 6 ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಗರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜಸಿಕ ಧ್ಯಾನ. ರಾಜಸಿಕ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. 3 ವಿಧದ ತಪಸ್ಸುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪಸ್ಸು 3 ವಿಧ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಹರಳಿರು. ತೃಪ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನವೇ ತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತಿಯ ದಿನ, ತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಹಾಗೆ. मास्टर्स, ध्यान के बाद ध्यान की स्थिति को बरकरार रखिए, ये कहना एक सामान्य वाक्य नहीं है मास्टर्स। ये एक वाक्य जीवन को आमूल चूल परिवर्तन लाने का वाक्य है। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान करती हूँ। सही है, लेकिन 6 बजे से रात 9 बजे तक, अभी 15 घंटे आप क्या करते हैं? क्या उस स्थिति को बरकरार रखें? नहीं रखे हैं तो कहां पे फेल हो रहे? क्यों फेल हो रहे? किस तरह से एनर्जी की कमी पड़ रही है आपको? सिचुएशंस क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? चेक कीजिए मास्टर्स। यदि मेरे जीवन बुद्ध के जीवन से यदि कुछ कम रहा तो मेरा दोष है। 24 घंटे बुद्ध अपने ध्यान स्थिति से बाहर नहीं आए। इसका मतलब आंखें बंद करके बैठे थे ऐसा नहीं। इतना उपदेश देते हुए, इतना घूमते हुए सब कुछ किया, लेकिन अपनी ध्यान स्थिति में ही रहा। अत्युन्नत स्थिति ये है कि हम निरंतर अपनी ध्यान स्थिति में रहना। और इससे क्या मिलता है? इससे एक संतृप्ति मिलती है मास्टर्स। इसका मतलब ये नहीं कि इससे कई विद्याएं मिलती है, मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, ओके, बट इससे संतृप्ति मिलती है। सेटिस्फैक्शन इज द मार्क ऑफ द मार्क मास्टर। एक संतृप्ति ही मास्टर की पहचान है। तो चक्की से अपने आप को सुबह 6 बजे से लेकर
रात 9 बजे तक, रात वापस ध्यान में बैठ के, सोने से पहले ध्यान में बैठ के, फिर सोने के लिए जाने तक लगभग 15 घंटे हम कैसे जी रहे। क्या एक बुद्ध का जीवन लगता है? क्या एक ध्यान जीवन लगता है? नहीं लगता है तो कहां पे फेल हो रहे? देखिए कैसा रहेगा वो वातावरण यदि बुद्ध रहता है प्रशांत स्थिति में, तो कैसे परिवर्तन होता होगा उनके आसपास। यदि हमारे आसपास ऐसे परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं मास्टर्स, स्वयं हम जिम्मेदार। इस ध्यान की स्थिति से आपको कई विद्याएं आती हैं, ये मायना नहीं रखता। ठीक है, आती हैं तो आती हैं, लेकिन मायना ये रखता है कि इससे हमारे मानसिक संतृप्ति, संतुलन मिला है या नहीं। एक व्यक्ति अपने आप को पहचानना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना, यही धरती को, इस पूरे समाज को देने वाला महान गिफ्ट है और देने वाली महान सेवा है। नहीं इससे बड़ी, नहीं इससे बड़ा कोई गिफ्ट है, नहीं इससे बड़ी सेवा। तो एक बुद्ध बनकर विचरण करेंगे धरती। इसी स्थिति में रहेंगे। समझिए आज आपने बुद्ध का वेश धारण किया है, जटा बांधा है और बुद्ध के ड्रेस में है, और एक दिन हमें वर्क दिया गया है कि तुम आज बुद्ध के कॉस्ट्यूम में हो, बुद्ध के कैरेक्टर में हो। तेरा शूटिंग चल रहा है, तो कैसे जिएंगे मास्टर्स? 24 घंटे उस शूटिंग के दौरान हम कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे बर्ताव करेंगे। ऊपर वाला भी अपना कैमरा फिक्स रखा है हमारे ऊपर। तो समझिए 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। हम बुद्ध के कॉस्ट्यूम में हैं आज, तो सोचे कैसे जिए, वैसे जी के दिखाएंगे मास्टर्स। आज एक दिन जीना आपको शायद आर्टिफिशियल क्यों ना लगे, वैसे जी के दिखाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।